Friends, let us start. છેલ્લે જ્યારે આપણે ટોપ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન જોતા હતા ત્યારે મારો અવાજ સંભળાય છે? Sir. Okay, fine. So we can start now. After seeing the enteral routes, today we will see the parenteral routes. થોડું ઘણું આપણે ગયા વખતે જોયું હતું બી ખરા. What is parenteral? It is beyond the intestinal. Obviously, it is bypassed by the liver. First phase metabolism તમને આની અંદર જોવા મળતું નથી. It is very fast route and somewhat sophisticated. We can use in emergency conditions. Each and every injectables can be classified in this group. So here the administration of the drug by the injection, which takes the drug directly into the tissue fluid or blood without having to cross the intestinal mucosa, and the limitation of the oral administration are circumvented. Yes, here we are administering the drug direct into the tissue or in the blood stream, and that molecule will be goes to the typical site of action, and you will get the fastest result via this route. And here we are bypassing the liver, and some of the limitations which are not covered in oral administration of the drugs can be prevented. Now, what are the advantages of the parenteral routes? The drug action is faster and surer. Surer it means definitely we will get the pharmacological action. And generally parenteral routes has been used in emergency conditions. As now we see that each and every moderate to severe condition of the disorders, we are giving the parenteral routes where the total metabolism is altered, and we are using the parenteral routes where the oral medicaments cannot be possible. So uh, here the gastric irritation and vomiting are not provoked. If there is a pathology in GI tract, if there is a some ulceration or inflammatory changes in the GI tract, we cannot give the drug from the oral route. So we have to select the another route, and these parenteral routes is the most suitable route of drug administration where the gastric involvement is there. Parenteral routes can be employed even in unconscious patients, uncooperative patient or vomiting patients. This is the conveniency that we can use this in unconscious patient routinely also. Non-cooperative patients with the some circumstances and some measures we can use in uncooperative patients also, because if there is uncooperation to take drugs, you cannot give the oral or rectal or other routes, but you can
give the drugs by the parenteral routes with some cautions. તમે બી કદાચ દરેક વ્યક્તિએ આપણે આ સહન કર્યું હશે. નાના બાળકો તરીકે આપણે જ્યારે હતા ત્યારે ઘણીવાર ઇન્જેક્શન લેવાનું હોય, બરોબર, તો બે ચાર જણા પકડી રાખે અને ઇન્જેક્શન આપી દેવામાં આવતું હોય છે. હા, ઘણા વિડીયોઝ બી તમે જોયા હશે. તો આવું નોન કોઓપરેશન જ્યારે આપણે નાના હોઈએ છીએ ત્યારે બાળકોની અંદર જનરલી તમને જોવા મળતું હોય છે. ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી ટુ ટેક only IV parenteral. IM intramuscular, intracutaneous, dermal, બીજા પણ રૂટ આપણે એની અંદર પસંદ કરી છે. જનરલી ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શન આપવામાં આવતા હોય છે નાના બાળકોને, અને નોન કોઓપરેટિવ હોય તો ચાર જણા પકડીને રાખે અને ઇન્જેક્શન અપાઈ જાય. તો આ એક કન્વિનિયન્સી છે. ઇવન વોમિટિંગ પેશન્ટ ચાલુ હોય, ચાલુ વોમિટિંગ ની અંદર પણ તમે એન્ટી એમેટિક ડ્રગ્સ આપીને પણ ઓરલ ડોઝેજીસ આપી શકતા નથી, કારણ કે વોમિટિંગ ઇટસેલ્ફ inflammatory conditions, semi-inflammatory or reverse peristalsis movement, that type of the condition of the stomach. And we cannot give the oral dosage. અથવા જો તમે આપો તો બી એ વોમિટિંગ થ્રુ બહાર નીકળી જ જવાનું છે, બરોબર છે. So it is convenient in this type of the conditions. There are no chances of interference by the food or digestive juice. Yes, so many food items are reactive to the various type of the drugs, and the absorption ratio and biological bioavailability ratio can be differ with the some of the foods and food materials. So uh, interactions between the food and drugs is a separate topics, but it is definitely done when a drug is given by a food if there is a incompatibility. જેમ કે એક ઉદાહરણ તમને આપું કે એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ ડ્રગ્સ જે આપણે આપવામાં આવે છે તો એનું ઘણા બધા ડ્રગ્સ જોડે શું કહેવાય ડ્રગ અને ફૂડ ઇન્ટરેક્શન છે, બટ ઇફ ઇટ ઇઝ ટેકન વિથ ગ્રેપ્સ, આપણી જે સાદી દ્રાક્ષ આવે છે એની સાથે જો લેવામાં આવે તો ઇટ વિલ એન્હાન્સ, it will stimulate the bioavailability or absorption of that particular uh, antihypertensive drug, and you will get intense effect of that drug. So food and drug interaction is also a separate pharmacological phenomenon, and in this route of drug administration it can be prevented, and the interaction between the digestive juices and medicament or molecules of drugs is also takes place when it is taken by the oral route. So here that condition also can be prevented. And I previously I have described that here the liver phase first pass metabolism is bypassed, but disadvantages of this route: when you are bypassing the liver, it is likely to be happen the ADRs, adverse drug reactions. So you have to more precise in dosage, you have to more precise in molecules whenever you are bypassing the liver, first pass metabolism. So parenteral routes, you are directly inserting the medicaments in bloodstream, and once it is inserted, you cannot revert. એકવાર આપી દીધું પછી એ કઈ ઇન્જેક્શન થી પાછું ખેંચી શકાતું નથી. સો સ્કિલ્ડ પર્સનલ જોઈએ અને it should be given with the cautions. Okay, so these are the disadvantages of this route. The preparation has to be sterilized and costlier. It
it cannot contain, it should not contain the microbial contamination. So it should be sterile at all. If it is contaminated, you are directly putting that microorganisms into the bloodstream, and later on it can be life-threatening condition if you are using the non-sterile or microbial contaminated medicaments. Okay, so that's why uh, from the production side, from the pharmacy side, it should be very skilled and sophisticated instrumentation while the production of that this type of the drugs is needed. And in that process, in that R&D process and in the production, the drug, after all, the overall cost of that drug will be high. And always the parenteral route drugs are costlier than other like oral route or etc. તમે માર્કેટમાં જશો તો ટેબ્લેટ અને સિરપ જે છે મેક્સિમમ it will take hundreds rupees, maximum hundreds, where you will get the injections in thousands. ઘણા બધા સસ્તા બી હોય છે injections જેનું production cost ઓછી થાય છે, but most of injections are very costlier. અને જો frequency વધારે હોય તો તમારે એને એની કોસ્ટ પણ વધારે હોય. તમે સાંભળ્યું હશે હમણાં જે પેલું માંસપેશીઓનો જે રોગ થાય છે અમુક છોકરાઓને 16 કરોડના ઇન્જેક્શન્સ આપવામાં આવે છે. ઓનલી વન ઇન્જેક્શન ધ કોસ્ટ ઇઝ 16 crore rupees with tax. ઓકે, હમણાં કોરોના કાળમાં જે રેમડેસિવિરના ઇન્જેક્શન્સ હતા એ બી 800 રૂપિયાથી ચાલુ થતા હતા બ્લેક માર્કેટની અંદર. 40,000, 20,000, 10,000 જેવું તમારું બજેટ. તો it is somewhat costlier. Then the technique is invasive and painful. Obviously, we all have experienced that the parenteral routes, whether it is IV or IM, it is invasive. So you have to invade in the body. You have to have the enough experience of that procedure. And another is it is painful. દુખાવો બી ઘણી વાર થતો હોય છે. ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલરમાં વધારે થાય, આઈવી ની અંદર થોડો જનરલી શરૂઆતમાં ઓછો થતો હોય છે. બટ ઇટ ઇઝ ઇન્વેસિવ મેથડ. અને જો સરખી રીતે સ્કિલ્ડ પર્સન દ્વારા આપવામાં ના આવે તો ઇટ વિલ ક્રિએટ સમ conditions and some life threatening conditions also. Then assistance of another person is mostly needed. મેં કીધું એ પ્રમાણે કે શું કહેવાય કે તમારે એક સ્કિલ્ડ પર્સનની તો હંમેશા જરૂર પડે છે. યુ કેન નોટ ટેક injections yourself other than this insulin. Intradermal જે પણ લેવાના હોય એ ઇન્સ્યુલિન વાળા પોતે લઈ શકે છે. ઇન્જેક્શન માટેની ગન પણ આવે છે ડાયાબિટીક પેશન્ટ્સ માટે. બટ અધર દેન ધેટ this condition you cannot take the IM yourself, IV yourself. So it needs some skilled persons. And there are chances of local tissue injury. જો સરખી રીતે મેં કીધું એ પ્રમાણે ન આપવામાં આવે તો લોકલ ટિશ્યુ ઇન્જરી પર થાય. પછી ત્યાં એક પ્રકારનું ઇન્ફ્લામેટરી ચેન્જીસ પણ થાય, પસ ફોર્મેશન પણ થઈ શકે, ગેસ ગેંગ્રીન પણ થઈ શકે. These are the some of the other factors whenever you are taking these parenteral routes. ઘણીવાર ઘણા આઈવી વગેરે આઈવી સેટ વગેરે મારેલા હોય હાથની અંદર તો 2 કે 3 દિવસ પછી ત્યાં ઇન્ફ્લામેટરી ચેન્જીસ પણ આવે, ક્લોટ ફોર્મેશન પણ થઈ જાય. અને જો એ ક્લોટ માઇગ્રેટ થાય બોડીની અંદર so it will take some mechanical obstructions. મિકેનિકલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ ક્રિએટ કરે તો જ્યાં ક્રિએટ કર્યું હોય ત્યાં ગેંગ્રીન વગેરે પણ આગળ થઈ શકે. સો it have higher risk. અને એ હાયર રિસ્ક જે છે એ ખાસ કરીને બીજા રૂટ ઓફ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરતા વધારે છે. બટ આગળ જે કહ્યું એ પ્રમાણે ફાસ્ટર રિઝલ્ટ અને ઇટ કેન બી યુઝડ ઇન ઇમરજન્સી કન્ડિશન્સ. તો આ બે વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખતા આ બધી વસ્તુ જે પણ કાંઈના ડિસએડવાન્ટેજીસ છે એ થોડા ઓછા છે. વી હેવ ટુ
choice between uh, higher disadvantages and lower disadvantages. આપણે જે કન્ડિશન છે એ પ્રમાણે તમારે વધારે નુકસાન અથવા ઓછા નુકસાનની અંદર તમારે પસંદ કરવાનું હોય છે. નુકસાન તો થાય જ છે, પણ વધારે થાય કે ઓછું થાય એ નક્કી કરવાનું હોય છે. ઓકે, so these are the some of the routine disadvantages of parent error routes. Now these are the very common systemic parent error routes: subcutaneous, intramuscular, IV and intradermal. એમાં સૌથી વધારે સબક્યુટેનિયસ IM ને IV આપણે ખાસ કરીને આજકાલ વપરાય છે, અને you are very well known regarding this route of drug administration. So now that's all from here, the local and systemic route of drug administration. આ ક્વેશ્ચન લગભગ 5 માર્ક્સમાં પૂછાતો હોય છે with the pharmacology general introduction or pharmacodynamics and kinetics. તો આ પ્રમાણે થોડી માહિતી હોય તો સારું રહે. તમને આની પહેલા બી એક ફાર્માકોલોજી કેડી ત્રિપાઠી નામની એક ફાર્માકોલોજી મેં શેર કરેલી છે. એની અંદર આ ચેપ્ટર ડિટેલમાં આપેલું છે, કઈ કઈ કન્ડિશનની અંદર કયા કયા રૂટ્સ તમારે વાપરવા જોઈએ, એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ. એટલું બધું ડિટેલમાં કરવાની જરૂર નથી, પણ વાંચવું અને ભણવું જરૂરી છે. બરોબર છે? સો ઇફ ધેર ઇઝ એની ક્વેશ્ચન ઇન ધીસ ટોપિક, તો આપણે ક્વેશ્ચન લઈને થોડું સોલ્યુશન કરીને પછી આગળ વધીએ. કર્મ વિજ્ઞાનની અંદર, ફાર્માકોલોજીની અંદર જે પણ કાંઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફાર્માકોલોજીકલ એક્શન્સ છે એ કર્મ વિજ્ઞાનના એક્શન્સ આયુર્વેદ પ્રમાણે પૂરા થાય એ પછી આપણે એને કવર અપ કરીશું. ઇઝ ધેર એની ક્વેશ્ચન? ઓકે, ફાઇન. તો આપણે આગળ વધીએ. બીજું પ્રેઝન્ટેશન છે એની અંદર આપણે આગળ વધીએ. So we have to learn some of the our Ayurvedic karma, drug actions, and we will generally discuss according to the Ayurveda and which type of the conditions can be happen whenever we are giving the drug for this particular action. આપણે ત્યાં કર્મ વિજ્ઞાનનું ક્લાસિફિકેશન ખૂબ જ ડિટેલમાં કરવામાં આવ્યું છે, અને before going to the individual actions we will cover that classification given in our shastra. This is a general classification of the drug action. કોઈ એક સ્પેસિફિક જગ્યાએ એનું એ પ્રમાણેનું ડિટેલિંગ તમને મળશે નહીં, પણ પશ્ચાતવર્તી આચાર્યોએ એનું જે પણ કંઈ કર્મ જુદી જુદી સિસ્ટમમાં જુદા જુદા રોગ પરત્વે દોષ પરત્વે આપવામાં આવ્યા છે એને ક્લાસિફાઈ કર્યા છે, ક્લાસિફિકેશન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. You will found the classification according to the karma in our mainstream samhitas like Charak, Sushruta and Ashtanga. આપણે ચરક સંહિતામાં સૂત્રસ્થાન અધ્યાય 4 ની અંદર જે પણ કંઈ ક્લાસિફિકેશન આપેલું છે દશેમાની જીવનીય આદિ ગણ જે આપેલા છે, they are also according to the drug action. એ કર્મ પ્રમાણેનું જ ક્લાસિફિકેશન છે, એ આપણે ભણવાનું પણ છે દશેમાની ના ટોપિક તરીકે. બરાબર છે? જ્યારે આપણે જો ક્લાસિફાય કરવા જઈએ દોષ ધાતુ મલ સ્રોતસ અને એ ઓર્ગનના સંદર્ભની અંદર, તો કેટલાક ક્લાસિફિકેશન આપણે નીચે પ્રમાણે ક્લાસિફાય કરી શકીએ. જેમ કે ક્લાસિફિકેશન ઓફ કર્મ ઇન રિલેશન ટુ દોષ. દોષમાં કેવી રીતે આપણે ક્લાસિફાય કરી શકીએ કર્મને? તો વાત કર એટલે વાત હર,
વાતકર વાતહર એટલે વાત દોષ ઉપર કાર્ય કરે છે. પિત્તકર પિત્તહર એટલે પિત્તને વધારે પિત્તને ઓછું કરે. કફકર કફ હર અને ત્રિદોષહર ત્રણેય દોષો ઉપર કાર્ય કરે. આમાં ડ્યુઅલ કર્મ પણ તમને ક્યારેક જોવા મળે. વાત પિત્ત શામક અને વાત પિત્ત કર. કફ પિત્ત શામક કફ પિત્ત કર અને વાત કફ શામક વાત કફ કર. આવા પ્રમાણેના કોમ્બિનેશન્સ પણ તમને જોવા મળશે. બરાબર, ત્યાં તમારે એવું એવી રીતે સમજવાનું વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ એ ડ્રગ જે છે એ બંને દોષો પર કાર્ય કરે છે જુદા જુદા ગુણો દ્વારા. બરાબર, આફ્ટર ઓલ યુ વિલ સી ધ ઇફેક્ટ ઓફ બોથ દોષા વૃદ્ધિ ઓર ક્ષય ઓર સમાવસ્થા ત્રણેય હોઈ શકે. તો એ પ્રમાણે દોષ ઉપર આ કાર્યો થાય છે. ધાતુ ઉપર બી રસ રક્ત માંસ મેદ અસ્થિ મજ્જા શુક્ર જે સપ્ત ધાતુઓ છે અને ઓજ એના વૃદ્ધિ અને ક્ષય ને રિલેટેડ જે કર્મો છે એ પણ સ્પેસિફિકલી તમને જોવા મળે છે એઝ પર ધ સ્ક્રીન. દરેક ધાતુ ઉપરના કાર્યો છે. શુક્રહર શુક્રકર મજ્જાહર મજ્જા વૃદ્ધિકર મજ્જા ક્ષયકર અસ્થિ વૃદ્ધિકર અસ્થિ હર અસ્થિ ક્ષયકર. ઓકે, ધેન મલ પુરુષ વૃદ્ધિ કર મૂત્ર વૃદ્ધિ કર સ્વેદ કર અને આ સંસ્કૃત નેમ્સ જે છે એ જ પ્રમાણે મોડર્નમાં પણ ફાર્માકોલોજીકલ એક્શન સાથે આપણે એને સિમિલરલી કમ્પેરિઝન કરી શકીએ. જેમ કે મૂત્ર વૃદ્ધિકર છે તો એ ડાયુરેટિક્સ જે છે એની સાથે તેનું તમે કમ્પેરિઝન કરી શકો. બરાબર છે, તો આવા બધાના કર્મો જે છે સ્વેદ સ્વેટિંગ પ્રમોટિંગ જે શું કહેવાય શરીરમાં સ્વેદન કર્મ વધારે છે, સ્વેદની પ્રક્રિયા વધારે છે. તો સ્વેદહર અને સ્વેદકર શ્રુતસ પ્રમાણે કર્મો આપેલા છે. જેમ કે પ્રાણવા સ્રોતસના કર્મો તો કે કાસહર શ્વાસહર હૃદય કંઠ્ય આ ખાસ કરીને રેસ્પિરેટરી ડિસઓર્ડર્સ અને કાર્ડિયક ડિસઓર્ડર્સ જે છે એની અંદર વપરાય છે. કાર્ડિયક સિસ્ટમની અંદર થતા કાર્યો, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમની અંદર થતા કાર્યો, પ્રાણવહનની પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલા. આમાં કેટલાક કર્મો જે છે એ ફિઝિયોલોજીકલ પણ હોઈ શકે, કેટલાક કર્મો જે છે ફાર્માકોલોજી પણ હોઈ શકે. ઇટ મીન્સ કે દરેક દોષોના દરેક દ્રવ્યોના સમાવસ્થાની અંદર કર્મો પણ ક્લાસિફાય કરેલા છે અને રોગાવસ્થાની અંદર પણ કયા કયા રોગાવસ્થાની અંદર આપણે કેવા કર્મો વાળા દ્રવ્યોને આપી શકીએ એ પણ ક્લાસિફાય કરેલું છે. બરાબર, એકવાર આ વાંચી જવાનું, ડિટેલમાં આપણે બધું જ જોતા નથી. એન્ડ ટિપિકલી જે પણ કાંઈ સિમ્ટોમેટોલોજી અથવા ડિસઓર્ડર્સ ઉપર ખાસ કરીને ડ્રગ એક્શન થાય જેમ કે જ્વરહર કૃમિહર કૃમિઘ્ન કાસહર શ્વાસહર પ્રમેહઘ્ન. તો આ બધા જે કર્મો જે છે ધીસ ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ ધ ડ્રગ એક્શન વિલ બી એકોર્ડિંગ ટુ ધ ડિસઓર્ડર એકોર્ડિંગ ટુ ધ સિમ્ટોમેટોલોજી. અને બંનેનું ક્લાસિફિકેશન ઘણીવાર સરખું. જેમ કે તમે ચરક સંહિતામાં એ ચોથા અધ્યાયની અંદર સૂત્ર સ્થાનમાં દશમાની જોશો તો એની અંદર ડિસીઝ પરત્વે પણ ડાયરેક્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપેલી છે. સાથે સાથે સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ માટે પણ કર્મો અમુક આપેલા છે. કેટલાક કર્મો જે છે ફિઝિયોલોજીકલ નોર્મલ કન્ડિશનની અંદર પણ કરે એવા પણ ઉલ્લેખ આપવામાં આવ્યા છે. બરાબર છે, સો ધીસ કેન બી અ શોર્ટ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ કર્મ એકોર્ડિંગ ટુ ધ આયુર્વેદ. ક્યારેક પૂછાઈ જાય છે પાંચમાની શોર્ટ નોટની અંદર, વધારે ડિટેલમાં પૂછાતું નથી. ઇટ ઇઝ વેરી શોર્ટ. બટ 10 માર્ક્સ ક્વેશ્ચનની અંદર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સંહિતાઓના ક્લાસિફિકેશન પૂછાય છે કે રાઇટ ડાઉન ધ ક્લાસિફિકેશન એકોર્ડિંગ ટુ ધ ચરક કર્મ according to the karma in the Charak Samhita. So you have to write down the 50 Dashimani. જીવનીય બૃહણીય લેખનીય ભેદનીય સંધાનીય દીપનીય બલ્ય વણ્ય રદ્ય કંઠ્ય તૃપ્તિજ્ઞ અશોકજ્ઞ. તો એ જે 50 ગણ આપેલા છે, 50 ક્લાસિફિકેશન આપેલું છે એ કર્મ પ્રમાણે છે અને એનું આપણે ડિટેલિંગ કરવું પડે. સેપરેટ પોઈન્ટ છે. દ્રવ્ય ગુણમાં નહીં પૂછાય તો ચરક સંહિતામાં પેપરની અંદર તો પૂછાવાની સંભાવનાઓ છે જ. બરાબર, તો આપણે એ તૈયાર કરવાનું છે. બરાબર, અને બંને માટે કરવાનું છે. સંહિતાના સબ્જેક્ટ માટે પણ કરવું પડશે અને
દ્રવ્ય ગુણમાં તો એક સેપરેટ તમારા સિલેબસમાં ટોપિક છે. ઓકે, તો આજે આપણે શરૂ કરીએ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કર્મો માટે. જનરલી કર્મમાં કયા કયા પ્રકારના ટોપિક પૂછાતા હોય છે? કોઈ કર્મ તમને પૂછાય ત્યારે તમારે કેટલા પોઈન્ટ્સ એની અંદર લખવાના હોય છે, અથવા કેટલા પોઈન્ટ્સમાં તમે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો, એ તમે નોટિફાય કરી લેજો. બરોબર. જનરલી જ્યારે પણ કર્મ તમને પૂછાય, જસ્ટ યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ નિરુક્તિ ઓર વ્યાખ્યા, ડેફિનેશન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એની ડેફિનેશન તમે લખવાનો પ્રયત્ન કરો. સંસ્કૃતમાં હોય ઇટ ઇઝ મોર ડિઝાયરેબલ. જો સંસ્કૃતનો શ્લોક તમને આવડતો હોય તમે લખો તો એ તમને વધારે માર્ક ગેઇન કરવામાં મદદરૂપ થાય. જનરલી અધર દેન દશેમાની જે પણ કઈ કર્મોનું લિસ્ટિંગ આપ્યું છે, 23 કે 24 જેવા કર્મો જે છે એ શારંગધર સંહિતા ભાવ પ્રકાશમાંથી એના રેફરન્સથી લીધેલા છે, અને બે બે લીટીના શ્લોક જ છે, એટલે એ યાદ રહી શકે એવા છે, અને એને આપણે ખાસ કરીને લઈ લઈશું સ્ટડીની અંદર. અને એ જે પણ કઈ શ્લોક આપેલા છે એ શ્લોકોને આપણે યાદ રાખીશું. પરીક્ષાની અંદર, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામની અંદર પણ ક્યારેક વાયવાની અંદર એ શ્લોક પૂછવામાં આવતા હોય છે. બરોબર છે. તો કયા કયા પોઈન્ટ તમારે એની અંદર કરવાના હોય તો એ જસ્ટ રાઇટ ડાઉન કરી લો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે કરવાનું છે એનું વ્યાખ્યા અથવા ડેફિનેશન, જે પણ કઈ શાસ્ત્ર પ્રમાણે આપેલી છે. ધેન ડિસ્ક્રાઇબ ધેટ કર્મ ઇન વેરી શોર્ટ. તમારે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું હોય છે. શોર્ટ description regarding the karma. Then common rasa panchak, common rasa panchak of that action, common rasa panchak of that karma, like rasa guna virya vipak prabhav. હમણાં હું આગળ તમને આજે ભણાવીશ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કર્મો, ત્યારે તમને ખબર પડી જશે. એક ટેબલ જેવું બનાવી દેવાનું એટલે યાદ બી રહી જાય. ધેન પંચમહાભૌતિક સંગઠન ઓફ ધેટ એક્શન, એટલે એક્શનનું તો ના હોય પણ એ એક્શન કરતા દ્રવ્યોનું પંચમહાભૌતિક સંગઠન. પાંચ મહાભૂતમાંથી કયા કયા મહાભૂતની એમાં પ્રાધાન્યતા હોય છે એ પ્રમાણે એનું નક્કી થતું હોય છે ડ્રગ એક્શન. ધેન ઇન્ડિકેશન્સ, કયા રોગની અંદર એ ડ્રગ તમે આપો છો અથવા આપી શકાય, એ એક્શન જે છે એ કયા રોગોની અંદર તમે આપો છો અથવા આપી શકાય, ઇન્ડિકેશન્સ. ધેન એક્ઝામ્પલ્સ, ઉદાહરણ આપવાના છે એ કર્મ કરતા દ્રવ્યોના, જેમ કે દીપન, પાચન વગેરે જે પણ કઈ દ્રવ્યો આપણે 24 જેવા ભણવાના છે, મોટા ભાગના એ ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે તમારે દશમાનીની અંદર. તો દશમાનીમાં એક આખું ક્લાસિફિકેશન આપેલું છે, તમે કદાચ ભણ્યા બી હશો. સૂત્રસ્થાનનો ચોથો અધ્યાય છે, એટલે ચરક સંહિતામાં તો અત્યાર સુધીમાં આવી જ ગયો હશે. બરાબર. તો એમાં એક ગ્રુપની અંદર 10 જેટલા દ્રવ્યોના ઉદાહરણ આપેલા છે, જેમ કે દીપન ગણ છે તો પીપલી, પીપલીમૂળ, ચબિયત, ચિત્રક, શૃંગવેર, તો એ 10 દ્રવ્યો આપેલા છે, અને એ ઉદાહરણ તમારે લખવાનું હોય છે, એક્ઝામ્પલ્સ લખવાના હોય છે કે આ ડ્રગ જે છે એ આ પ્રમાણેના એના એક્ઝામ્પલ્સ હોય છે. ધેન આફ્ટર શોર્ટ ફાર્માકોલોજી એકોર્ડિંગ ટુ આયુર્વેદ, આયુર્વેદ પ્રમાણે એની ફાર્માકોલોજી ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. બરાબર. જેમ કે રસ છે, ગુણ છે, વીર્ય છે, વિપાક છે, એ પ્રમાણે કઈ રીતે એ કાર્ય કરશે, કયા કયા દોષોનું શમન કરશે, કઈ ધાતુ ઉપર કાર્ય કરશે, કયા સ્ત્રોતસ ઉપર કાર્ય કરશે, એનું એક શોર્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો એના રસ પંચક ઉપર. બરાબર. એન્ડ ધેન એક્સ્ટ્રા, એક્સ્ટ્રા ઇટ મીન્સ કે મોડર્ન ફાર્માકોલોજી જો તમને આવડતી હોય, એનું સિમિલર જે પણ કઈ ડ્રગ એક્શન હોય, એપેટાઇઝર, જેમ કે દીપન છે તો એનું એપેટાઇઝર એટલે તમારી ભૂખ વધારે, તો એની મોડર્ન ફાર્માકોલોજી જો તમને થોડી ઘણી આવડતી હોય
તો એ મોડર્ન ફાર્માકોલોજી અને એનું એક્ઝામ્પલ એકોર્ડિંગ ટુ ધ એલોપેથી મેડિસિન, એકોર્ડિંગ ટુ ધ મોડર્ન મેડિસિન, તમારે એનું એક્ઝામ્પલ લખવાનું. જો તમે વાંચ્યું હોય, આવડતું હોય અને નોટિફાઈ કરવું હોય તો અને એક્સ્ટ્રા થિંગ્સ કે જે આમાં ઉપરના ટોપિક્સમાં કોઈ આવતું નથી, તો એક્સ્ટ્રા વસ્તુઓ તમે જો આપી શકતા હો ડિટેલમાં, તો તમારે એની અંદર લખવાની છે. એટલે ઓલમોસ્ટ 6 કે 7 જેટલી વસ્તુઓ તમારે આની અંદર લખવાની whenever it has been asked to describe a drug action. ઓકે, તો રાઈટ સ્ટાર્ટિંગ, આજે આપણે સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ દીપન કર્મ જોઈએ, શરૂ કરીએ જ્યારે દીપન કર્મથી. તો દીપન ઇટ મીન્સ દીપ્યતિ જઠર વહની અનયા. જનરલી દીપન કર્મ જે છે એ ખાસ કરીને જઠર અગ્નિને ઉદ્દીપન એટલે કે વધારવાનું કાર્ય કરે એ પ્રમાણે. નિરુક્તિ ઓલવેઝ તમને અહીંયા ખાસ કરીને ક્લીન દીપયતિ વહનીમિતિ, નિરુક્તિ તમને ફિલોસોફિકલ બેઝ પ્રમાણે જ આપેલી હશે કોઈ પણ કર્મની, એક્શનની. જ્યારે એની જે વ્યાખ્યા છે, પરિભાષા, ડેફિનેશન ઇટ મે બી ટિપિકલ અને ખાસ કરીને ફાર્માકોલોજી પર્સપેક્ટિવથી આપવામાં આવી છે આપણા શાસ્ત્રોની અંદર. તો what is દીપન? That stimulates the digestive fire. અને એની વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ, ડેફિનેશન જોઈએ અકોર્ડિંગ ટુ શાર્ંગધર સંહિતા. મેં કીધું એ પ્રમાણે હમણાં આ રેફરન્સીસ જે છે એ શાર્ંગધર સંહિતા અને ભાવપ્રકાશની અંદર ખાસ કરીને ડ્રગ એક્શનના રેફરન્સીસ આપેલા છે. તો પચેનના આમાં વહની કૃત્ય દીપનમ તદ્યથા નિશી. બરોબર, કોણ વાંચશે ફરીથી પાછું? વિવેક. વિવેક અજાણી. દીપનની વ્યાખ્યા વાંચવું જોઈએ. વિવેકભાઈ અવેલેબલ લાગતા નથી. રોનક ચાવડા. યસ સર. દીપનની વ્યાખ્યા વાંચવું જોઈએ. સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે. દાલુરામ. यस सर. व्याख्या पढ़िए. परिभाषा वाला. पहले वाली. हाँ हाँ सर. पश्यन् अन्नम वही कृष्य दीपनम तद्यथा मिषि. पचेन्नाम. दीपनियो. पढ़िए पढ़िए, पढ़ते रहिए. आगे पढ़ना है एक सर. हाँ, आगे पढ़ना है, हाँ. पढ़िए. दीपनियो वन्यवृत्त्यपानम हितः दीपन अंतर अग्ने संदूक्षणम तस्मै हितम दीपनियम पश्यन् अन्नम वहीन कृत्य दीपनम तद्यथा मिषि यद अग्निकृत पच्यन्नम दीपनम तद्यथा घृतम तंत्र अंतरेव च दीपन पासनयोर लक्षणम उक्तम यथा अग्निकृते च अन्नम दीपनम तद्यथा घृतम पासनम च दीपर्यश्च तद्यथा वक्ष्यामि लक्षणम. Okay. So here the definition is पचेन आमम वहनी कृत्य दीपनम. जो आम का पाचन नहीं करती पर अग्नि का दीपन करती. Two types of things are covered here. It only ignite the digestive fire. It cannot participate directly in the digestion process. It means to say it only ignites. બે પ્રકારની પ્રક્રિયા
ખાસ કરીને અગ્નિ સાથે જોડાયેલી હોય છે. Whenever we are cooking or that type of cooking process is going on in the kitchen. First, we are starting the gas stove. For the starting of that gas stove, we are using a fire. આપણે મેચ સ્ટિક વાપરીએ અથવા લાઇટર વાપરીએ છીએ અથવા એવા પ્રકારની કોઈ ઓટોમેટિક કન્ડિશન વાળું ગેસ હોય તો એની અંદર સ્પાર્ક માટેની એક સિસ્ટમ હોય, ઇલેક્ટ્રિક સ્પાર્ક. તો ઇલેક્ટ્રિક સ્પાર્ક જે પણ કઈ મેચ બોક્સ છે અથવા લાઇટર જે છે એ પ્રક્રિયા એક કરવામાં આવે, ધેન ગેસ સ્ટોવ સ્ટાર્ટ્સ. અને એ પણ જે પણ કઈ અગ્નિ થાય એ પછીની આગળની પ્રક્રિયા જે આપણે પાકવા માટે મૂકીએ અથવા પાત્ર મૂકીએ તેમાં એ પ્રક્રિયા શરૂ થાય. સો હિયર વી હેવ ટુ drug action similarly acting with each and other, that is દીપન and પાચન. આના પછી આપણે જે કર્મ જોઈશું એ પાચન પ્રક્રિયા છે. So here what is દીપન? ગેસ સ્ટોવ ચાલુ કરતી વખતે આપણે જે ઇગ્નિશનની પ્રોસેસ કરીએ છીએ that particular action is denominated as દીપન. We are igniting, we are stimulating the fire. જો આપણે બહાર કરીએ છીએ તો ગેસ, શરીરમાં કરીએ છીએ that is digestive fire. અગ્નિ, જઠરાગ્નિ. તો જઠરાગ્નિનું જે પણ કઈ કાર્ય જે છે એને ઇનિશિયેટ થવા માટે, ઇનિશિયેટ કરવા માટે જે પણ કઈ ડ્રગ આપવામાં આવે છે અથવા ઇનિશિયેશન કરવા માટે જે પણ કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે એ ફાર્માકોલોજીકલ એક્શનને દીપન તરીકે ડિનોમિનેટેડ કરવામાં. ત્યાં પાચનની કોઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી નથી. અથવા બીજી રીતે કહીએ તો દીપનીય ડ્રગ જે છે એ ખાસ કરીને પાચનની પ્રક્રિયા કરવા માટે સક્ષમ હોતા નથી. they only can ignite. એ એને પાચન કરી શકતા નથી, ઇગ્નિશનની પ્રોસેસ ખાલી કરે છે. જેમ કે સેમ અગ્નિ, સેમ ફાયર તમારા મેચ બોક્સમાં પણ હોય છે અને સેમ ફાયર તમારા લાઇટરમાં પણ હોય છે, વેધર ઇટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ઓર મેન્યુઅલ. બરોબર? પણ તમે દાળ કે ભાત રાંધવા માટે, કુકિંગ કરવા માટે એ મેચ બોક્સની એક સ્ટિકથી એ કુક કરી શકાતું નથી. સમજે? ઇટ ઇઝ વેરી ઇન માઇનોર ફોર્મ. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા એની ડેફિનેશનમાં કહેવાય છે. વોટ ઇઝ દીપન? ધેટ ઇઝ વહને ઉદ્દીપનાયહિતમ, માત્ર ને માત્ર સ્ટિમ્યુલેટ. હા, અંતરગ્ને સંદુક્ષણમ, ઇટ મીન્સ કે જઠરાગ્નિને સ્ટિમ્યુલેટ કરવું. બરાબર? વહનીકૃત, એ ઇનિશિયેટ કરે છે. ઇટ ઇનિશિયેટ્સ ધ પ્રોસેસ ઓફ ડાયજેસ્ટિવ ફાયર. ઓકે, સો હિયર ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ મીશી. ઇટ મીન્સ તમારી વરિયાળી અથવા વરિયાળી કુલના જે પણ કઈ દ્રવ્યો જે છે, શાળાંતર પ્રમાણે મીશી ઇટ મીન્સ કે વરિયાળી. એને તમે સો બી આપી શકો, તમે શતપુષ્પા વગેરે વરિયાળી બી તમે આપી શકો. સો ડાયજેસ્ટિવ ફાયર ઇનિશિયેટ કરવા માટે એની અંદર કયા કયા મહાભૂત પ્રાધાન્ય દ્રવ્યો જોશે અને કેવા કેવા ગુણો હોય છે દ્રવ્યની અંદર. મેં કીધું ને હમણાં તમને લખાયું એ પ્રમાણે કે we have to describe in પંચમહાભૂત and રસ પંચક. So here we have અગ્નિ and વાયુ and અગ્નિ મહાભૂત પ્રાધાન્યતા. દીપનમ અગ્નિ ગુણ ભૂઇષ્ઠમ તત સમાનત્વાદ according to the સુશ્રુત. Here we have the reference. બરોબર છે? કયા કયા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હશે એની અંદર? કોણ વાંચશે હવે? મિલી દરજી, 17 નંબર. Yes, sir. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ દીપનીય દ્રવ્ય વાંચો જોઈએ. दीपनम अग्निगुणं भूयिष्ठं तत्समानत्वातः उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म रुक्ष खर लघु विशदं रूप बहुलं भीषं दुर्वर्णं कटुकरस प्रायं विशेषतः कटुका अम्लः लवणात् रसान् तीक्ष्णो उष्ण लघुन गुणश्चाश्रितमिति तदग्नि चैव निर्वर्त्यम्.
પિત્તલાન રસાના ગુણાશ્ચ દીપનીયમ તદાગ્નેયમ પૃથ્વીય અનિલ બાહુલ્યાદ દીપનમ પરિશ્ચ ક્ષ્મહે. પરિચક્ષમહે. So here we have Agni Guna Bhuishtham. Deepan Guna હંમેશા Agni Guna Bhuishta હોય. Which type of the guna should be there? Ushna, Tikshna, Sukshma, Ruksha, Khara, Laghu, Vishada, Rupa Bahulam, Ishad, Lavana. કયા કયા રસ એની અંદર હોઈ શકે પ્રાધાન્યતા? લવણ, કટુક રસ પ્રાય, કટુ રસ પ્રધાન, લવણ રસ પ્રધાન, અમ્લ રસ પ્રધાન. એક એની અંદર બીજા પણ રેફરન્સીસમાં આપેલું છે. બરોબર છે. ઉષ્ણ હોઈ શકે, તીક્ષ્ણ, સૂક્ષ્મ, વૃક્ષ, લઘુ. આ બધા જ ગુણો એક સાથે હોવા જરૂરી નથી, પણ આટલા આટલા ગુણો એની અંદર હોઈ શકે. સો વોટ will be a desirable રસ પંચક for the દીપન દ્રવ્ય? That is પ્રાયઃ કટુ લવણ રસ પ્રધાન, લઘુ ઉષ્ણ તીક્ષ્ણ સૂક્ષ્મ વૃક્ષ ગુણ. Okay, then it is કટુ વિપાકી and ઉષ્ણ વીર્ય. કટુ વિપાકી and ઉષ્ણ વીર્ય. This can be a probable rasa panchaka of that drug which can act as a deepaniya. Okay, તમારે લખતું જવું હોય તો તમે લખતા બી જજો. એક ટેબલ ફોર્મ ની અંદર બનાવી દેવાનું, ટાઇટલ આપી દેવાનું. તો કેવા કેવા ગુણો હોઈ શકે એની અંદર? તો ભાઈ પ્રાયશઃ કટુ લવણ રસ પ્રધાન, લઘુ ઉષ્ણ તીક્ષ્ણ વૃક્ષ ખર ગુણ, કટુ વિપાકી ઉષ્ણ વીર્ય. This can be a general rasa panchaka of દીપનીય દ્રવ્ય. જુદા જુદા શાસ્ત્રકારોના મતે પંચમહાભૂત ના જે પણ કઈ વેરિએશન એમાં પ્રાધાન્યતા હોય છે, એમાં એક તો અગ્નિ ગુણ બાહુલ્ય અને રસ વૈશેષિક એટલે બધા નાગાર્જુને એમના પૃથ્વી અનિલ બાહુલી દીપના, એમણે એવું કીધું છે કે પૃથ્વી અને અનિલ એટલે મીન્સ વાયુ, પૃથ્વી અને વાયુ મહાભૂતનું પ્રાધાન્ય છે દીપન દ્રવ્યોની અંદર. જ્યારે સુશ્રુત પોતે એની અંદર અગ્નિ ગુણ ભૂયિષ્ઠમ એટલે અગ્નિ ગુણનું પ્રાધાન્યતા માને છે. બંનેની અંદર બહુ તફાવત નથી. એનું કારણ હું તમને કહું છું. કારણ કે સુશ્રુત અને ચરક દ્વારા દીપન અને પાચન એવા બે કર્મો અલગ અલગ નથી આપેલા. they have denominated both as a દીપન પાચન. એક દીપન કર્મની અંદર જ પાચનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ખાલી દ્રવ્યના સંદર્ભની અંદર એમણે ડિમાર્કેશન કરેલું છે. જ્યારે પશ્ચાદવર્તી સંહિતાઓ શારંધર, ભાવ પ્રકાશ વગેરેની અંદર દીપન અને પાચન બંને ગુણો અલગ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. બરોબર છે. તો બંનેની અંદર ભેદ હોવાની સંભાવનાઓ બહુ ઓછી છે. કારણ કે આગળ જ્યારે આપણે પાચન કર્મ જોઈશું, દીપન કર્મની અંદર ખાસ કરીને વાયુ મહાભૂતની પ્રાધાન્યતા વધારે તમને જોવા મળે છે. બીકોઝ વી હેવ ટુ ઇનિશિએટ ધ ડાયજેસ્ટિવ પ્રોસેસ. ત્યાં અગ્નિનું એટલું બધું વધારે મહત્વ નથી, વાયુનું વધારે મહત્વ છે. બરોબર છે, ટુ સ્ટાર્ટ અ રિસ્પોન્સ. અને પાચનની અંદર ખાસ કરીને અગ્નિ ગુણ, અગ્નિ જેટલી તમારે વધારે હોય એટલું વધારે સરસ પાચન થાય. બંનેના રસપંચક ઓલમોસ્ટ સમાન છે, પણ ત્યાં વાયુ મહાભૂતની પ્રાધાન્યતા અગ્નિ સાથે અગ્નિ કરતા વધારે છે, જ્યારે અહીંયા અગ્નિની પ્રાધાન્યતા વાયુ કરતા વધારે છે. તો બંનેની અંદર જો સમાન મહાભૂતો આપણે જોવા જઈએ તો વાયુ, અગ્નિ અને પૃથ્વી ત્રણેય જોઈએ. દીપનની અંદર વાયુ મહાભૂતની પ્રાધાન્યતા સેકન્ડ નંબરે અગ્નિ આવશે, જ્યારે પાચનની અંદર અગ્નિ મહાભૂત પ્રથમ સ્થાને હશે, વાયુ અને પૃથ્વી મહાભૂત જે છે એ બીજા અને ત્રીજા સ્થાને હશે. ચરક અને સુશ્રુતની અંદર તમને માત્ર ને માત્ર અગ્નિ મહાભૂતનું પ્રાધાન્યતા જોવા મળે છે. તો આ પ્રમાણે તમારે પંચમહાભૂતનું એની અંદર ઉલ્લેખ કરવાનો હોય. જનરલ રસ પંચક બી તમારે આ પ્રમાણે કરવાના હોય. નાવ કમિંગ ટુ ધ ઇન્ડિકેશન્સ, અગ્નિમાંદ્ય, ગ્રહણી, અમ્લપિત્ત જેવા વિકારોની અંદર, ક્ષય વગેરે જેવા વિકારોની અંદર કે જ્યાં ખાસ કરીને અગ્નિ એફેક્ટેડ હોય છે, મંદાગ્નિ પ્રવૃત્ત વ્યાધિઓની અંદર ખાસ કરીને દીપનીય દ્રવ્યો આપવામાં આવે છે. જેમ કે અરુચિ છે, અગ્નિમાંદ્ય છે, અમ્લપિત્ત છે, ગ્રહણી છે. આ બધા જ ડિસઓર્ડર્સની અંદર
જ્યારે આપણને ભૂખ લાગતી નથી, ખાવાની ઈચ્છા થતી નથી, ત્યારે ખાસ કરીને દીપનીય વર્ગના દ્રવ્યો આપવામાં આવે છે. બરાબર, ઇન્ડિકેશન્સ ની કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ આની સાથે આપણે ભૂલાઈ ગયું. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ કેવા દ્રવ્યોની અંદર, જેમ કે પૈથિક વિકારો અને પિત્તજ ગ્રહણી, પિત્તજ અમ્લપિત્ત, ખાસ કરીને એની એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન્સ, સન્નિપાતજ વગેરેની અંદર, ઉષ્ણ ઋતુની અંદર, બાળકની અંદર, વૃદ્ધોની અંદર, ઇટ શુડ બી ગિવન વિથ ધ ક્વેશ્ચન્સ. તમારે એ દીપનીય દ્રવ્યોનો ખૂબ જ ગંભીરતાપૂર્વક ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ પણ આપણામાં હોય જ છે. બરોબર છે, અમુક દ્રવ્યો અમુક પ્રકૃતિ વાળા લોકોને આપી શકાતા નથી. બરોબર, સો કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન, ઇન્ડિકેશન્સ એન્ડ એના ઉદાહરણ. તો ચરક એ દીપનીય ગણમાં ઉદાહરણ આપેલા છે. પીપલી, પીપલીમૂલ, ચવ્ય, ચિત્રક, શૃંગવેર. કોણ વાંચે શ્લોક? ઉમંગ દેસાઈ, 19 નંબર શ્લોક વાંચવો જોઈએ. દીપનીય ગણના દ્રવ્યો. નથી આઝાદ. રુચા જોશી, દીપનીય ગણના દ્રવ્યો વાંચો. રાજ લાડાણી. Yes, sir. દીપનીય ગણનો શ્લોક વાંચો. Okay. Pippali, Pippalimul, Chavya, Chitraka, Shangavera, Amlavetas, Maricha, Ajmoda, Pallatakaste, Ingonerias, iti Dashemane Deepaniyani Bhavanti. Bhavanti. So these examples are given by the Charak Sutra, Charak in Sutrasthan Adhyay 4, Deepaniya Gan, that is Pipli, Piplimul, Chavya, Chitrak, Shrungver, Amlavetas, Marich, Ajmod, Balatakasti and Inguniya. These are the some of the representative of Deepaniya Gan. અને મેં કીધું એ પ્રમાણે આમાં પાચન દ્રવ્યો પણ છે અને દીપન દ્રવ્યો પણ છે. According to the Charak and Shushu, they have not clearly demarcated these both pharmacological actions. But afterwards, the Sharangdhar and Bhavprakash has done. So here you will get the common Rasa Panchak, common Pancha Mahabhuta. These are the examples, indications, and contraindications according to the Ayurveda. I think લગભગ 1-2 મિનિટમાં મીટિંગ ઓવર થઈ જશે. If there is any question તો પૂછી શકે છે, નહીં તો આપણે મીટિંગ કન્ક્લુડ કરીએ.